ओम शांति 19/9/2024 महावाक्य मिठे बच्चे तुमर काम है निजे निज सहित कथबार्ता करिबा एवं पवित्र हेबा सेथिपाई अन्य आत्मा मानक विषय चिंतन करी निजर समय नष्ट कर नहीं। प्रश्न केउ कथा बुद्धि रे रहिले सबु पुराणा अभ्यास गुड़िक समाप्त होइजिब। उत्तर आमे माने बेहद्र पिता अर्थात परम पितांकर संतान तेणु विश्वर मालिक अटु आमकु देवता हेबार अछि। जदि एही कथा बुद्धि रे रहिब तेबे सबु पुराणा अभ्यास गुड़िक समाप्त होइजिब। तुमे किछि कुह कि न कुह किंतु आपे आपे सबु किछि छाड़ी देव। ओलोटा सीधा खाद्यपेय मद गंजेई इत्यादि आपे आपे छाड़ी देव। कहिबे वाह आमकु तो लक्ष्मीनारायण को भली हेबार अछि। जेहेतु 21 जन्मर राज्य भाग्य मिलुछि तेणु पवित्र काहींकि न रहिबा। ओम शांति। बाबा घड़ी घड़ी पिला मानकु मने पकाई देउछंती कहउछंती तुमे माने बाबांक स्मृति रे केते समय बसुछ। बुद्धि अन्य आड़कु जाउ नहीं तो। बाबांकु समस्ते डाकुछंती कहउछंती बाबा आपण आसी आमकु पवित्र करंतु। पवित्र निश्चिंत हेबाकु पड़िब। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि एही ज्ञान तुमे माने काहाकु मध्य बुझाई परिब। जदिओ आत्मा पवित्र नुहे किंतु ज्ञान तो पढ़ी पारिबो ना। एहा किछि बड़ कथा नुहे। 84 जन्मर चक्र एवं प्रत्येक जुगर एतिकी आयुष एवं प्रत्येक जुगरे एतिकी जन्म नेउछंती एहा तो पढ़ी पारिबे ना। एहा तो बहुत सहज कथा। एहार जोग सहित कोनोसी संबंध नाही। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। बाबा तो यथार्थ कथा बुझाउछंती। बाकी रहिला सतो प्रधान हेबा कथा। ताहा तो जोग द्वारा ही होई पारिबो। जदि जोगयुक्त हेबे नाही तेबे बहुत नीच पद पाइबे। एते उच्च पद पाई पारिबे नाही। सेथिपाई बाबा ध्यान आकर्षण कराउछंती। तुम मानंकर बुद्धिर जोग बाबांक साथी रे सर्वदा रही थाओ। एहाकु ही प्राचीन जोग कुहा जाए। शिक्षकंक साथी रे तो प्रत्येकंकर बुद्धि जोग रहिछि किंतु मूल कथा हेउछि बाबांकु मने पकाइबा। जोगर यात्रा द्वारा ही सतो प्रधान हेबाकु पड़िबो एवं घर को फेरी जिबाकु हेबो। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज। छोट पिला भी एहाकु बुझी पारिबो। जोगयुक्त हेबा समय मायार युद्ध आरंभ हेउछि। तुमे माने बाबांकु मने पकाउछ किंतु माया निज आड़कु आकर्षित कराई भुलाई देउछि। एमिति तो कहि पारिबो नाही जे मो भितरे शिव बाबा बसिछंती मु निजे शिव अटे ना मु गोटिए आत्मा। तेणु निजकु आत्मा भाबी शिव बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एमिति नुह जे मो भितरे शिवंकर प्रवेशता हेउछि। एमिति तो कदापि होई पारिबो नाही। बाबा कहउछंती मु अन्य काहा शरीर रे प्रवेश करू नाही। मु एही ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी तुम मानकु बुझाउछि। हाँ जदि केही संतान अल्प बुद्धिवान होइथिबे एवं जिज्ञासु अधिक बुद्धिवान होइथिबे तेबे मु सेही संतान मध्यरे प्रवेश करी जिज्ञासु को दृष्टि देई पारिबे। अधिक समय प्रवेश करी रही पारिबी नाही। बहु रूप धारण करी काहार भी कल्याण करि पारिबे। बाकी एमिति केही केही कहि पारिबे नाही जे मो भितरे शिव बाबांकर प्रवेशता होइछि। शिव बाबा तो मोते ए कथा कहउछंती। शिव बाबा तो पिला मानकु ही बुझाउछंती। मूल कथा हेउछि पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवा। बाबा 84 जन्मर चक्रर रहस्य को बहुत सहज रीति रे बुझाउछंती। चित्र तो सामनारे लागिछि।
ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ନା, ତାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଶରୀର ମିଳିଛି ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ବାରିଷ୍ଠର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଥିଲ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆରେ ସେମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପାବନ ହୋଇ ପାବନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯିବ ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ। କାହାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲାବେଳେ ତା'ର ମୁହଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପାଦ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଦ ଘର ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ମୁହଁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ଘର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି ନା, ଉପରକୁ ପରମଧାମକୁ କେହି ପତିତ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାଷାରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବୁଝାଇବେ। ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବେ ନା। ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭାଷା ବଦଳାଇ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଷା ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ହେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଏତେ ମଶା ମାଛି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅନେକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଆତ୍ମା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତୁମକୁ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଅନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଅନେକ କଥାର ଚିନ୍ତନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ। ବାସ୍, ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଛ ସେହି ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମାନିବା ଉଚିତ ନା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଯେ ବାବା ଆମର
ବାବା ଆମର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ମନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠାରେ ବସିଛ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ କେଉଁଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି ନା? ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେବେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳୁଛି? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ସହିତ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ବହୁତ ମାସ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରାଯାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବୁଝିବାରେ କେହି ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେହି କମ୍ ସମୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେହି ତ 2-3 ଦିନରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା। ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲୁ ନା? ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହୋଇଗଲା ସିଏ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତୁମେ କୁହ ବା ନ କୁହ ସ୍ୱତଃ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ମଦ ଆଦି ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କୁହନ୍ତି ବାଃ, ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଅଛି, ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେବେ କାହିଁକି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନ ହେବି? ଏକଦମ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ବାକି 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୁଝିଯିବେ। ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ, ଏବେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ଏବଂ ନୂଆ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବେ ନା? ଇଏ ଆମର ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କିଭଳି ପବିତ୍ର ହେବ ଏ କଥା କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଭଗବାନ ହୋଇଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି, ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଠିକ୍। ଯଦିଓ ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ହୋଇ ହିଁ ଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଏ। ମୂଳଦୁଆର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ନୂଆ ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ସେଥିରେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ
ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନୂଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କିଏ କରିବେ? ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଝିଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ଭଲେ କର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା କ'ଣ କରିବ? ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପୁଅ ନାତି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମା କରି ରଖ। ବାକି ସବୁକିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପତିତଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ନେଣଦେଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ପତିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଗରିବ, ସାହୁକାର ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଭାରତ ଗରିବ ଦେଶ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠାକୁ ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ନର୍କ ଅଟେ। ପୁଣି ନର୍କ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ଏହି ମହିମା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ହେଉଛ। ବହୁତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛ। ପୁଣି ତୁମର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତୁମର ମହିମା ବଦଳିଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନର୍କରେ ବସିଛ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ବଗିଚାର ମାଳି, ନାଉରିଆ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୁଃଖର ନୌକା ପାର କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଆସ୍ତିକ ଅଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁଣି। ବାବା ଆସି ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ, ତେଣୁ ଦୁନିଆବାଲା କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଉ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ନିଜର ଉନ୍ନତିର ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ଯୋଗ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା
ନିଜେ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି କାଇଦାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଲେଣଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ବରଦାନ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂସ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭବ। ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂସ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭବ। ବିସ୍ତାର ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଛୋଟିଆ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା, ବ୍ୟର୍ଥ ବାତାବରଣ, ବ୍ୟର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦିଏ। ଯଦି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବେ, ତେବେ ତାହା ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତେବେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂସ୍କାର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ନିଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବା ବାରମ୍ବାର ଖୁସି ହଜିଯିବା, ଏସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଲର ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂସ୍କାରଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସିଏ, ଯିଏକି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥିବ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସିଏ, ଯିଏକି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।